सरयू नदी के पुल के उत्ते लोगों ने अपने दम घुटन नाल प्राण त्यागते। उत्थे काफ़ी 10-12-15 लोग मरे और कुछ ने छलांग लगाती, उत्थे गोली कांड होया, भगदड़ मची, बहुत बुरा मतलब इदां दा टैरर सीगा कि असीं तुहानूं दस नहीं सकदे। लेकिन तो गोलियां चलियां तो मैं अपने सामने एक कलकत्ते के दत्ता साहब सीगे, मैं अपने सामने उन्होंने अपना प्राण त्यागते हुए देखा। भगदड़ मच गई। उस भगदड़ मेरे जो असी भी दौड़े तो मेरे भी जी हैगी है बाई जंग के उत्ते जी हैगी गोली लगी। 5 ਅਗਸਤ 2020 यानी कि वो दिन जिस दिन ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, यानी कि ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੌੜੀ, इस खुशी का रीज़न की सीगा, पर इस खुशी के पिछे दी जिहड़ी तशद्दद सीगी लोगों ने जिहड़ी सही जिहड़ा संघर्ष लोगों ने कीता वो किन्ना सीगा, उस बारे सानू दस्सण लई इत्थे साडे नाल मौजूद ने एक ऐसे शख्स जिन्हां ने उस संघर्ष दे विच अपना योगदान भी पाया, अपना शिरकत भी की, पर नालों नाल अपने शरीर दे उत्ते उस वेले गोली भी खाधी। पर उस चीज़ नूं ना तो उन्होंने बिल्कुल डिमोरलाइज होकर लिता, ना ही किसी होर तरीके नाल लिता, किसी नैगेटिव वे नाल लिता, बल्कि उसनूं श्री राम जी का एक आशीर्वाद मानदिया होया अगे वधे ते इस मूवमेंट नूं सपोर्ट भी कीता। साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने श्री पुनीत शुक्ला जी। गलबात बहुत बहुत स्वागत है सब तो पहला तो तुहाडा। धन्यवाद जी, जय श्री राम जी। अज 5 अगस्त 2020 का दिन मैं समझदा हिंदुस्तान के इतिहास के बहुत स्वर्णिम दिन है, क्योंकि प्रभु राम का अयोध्या जन्म स्थली जिहदे पिछले 500 सालों तो लोगों ने संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी हुई, संघर्ष लगातार जारी रहा। और इस संघर्ष के विच बहुत ज़्यादा लोगों ने जुल्म सहे, अत्याचार सहे, और जिहड़ा बाबर ने प्रभु राम जन्म स्थली का ढांचा ध्वस्त करके उत्थे बाबरी ढांचा बनाता सीगा, उस कलंक नूं जिहड़ा हैगा 2 नवंबर 1990 नूं लोगों ने धोता सीगा कारसेवकां ने। लेकिन जिहड़ा कल का दिन है, मैं समझदा ये सारे जिहड़े लोग संघर्ष अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने समर्थन किया, होर योगदान पाए, ये सारा उन्होंने श्रेय जाता है। अज उन्होंने अगे नतमस्तक है मैं कि जिहड़ा इन्ने सौ सालों का सपना सीगा उस कल अज साकार हो रहा है। और कुछ देर बाद जिहड़े है साडे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्थे शिलान्यास करनगे, और मैं समझदा साडा जीवन धन्य है कि असीं अपने जीवन काल दे विच जिहड़ा हैगा प्रभु राम दे मंदिर दा निर्माण हुंदा देखांगे, और शिलान्यास अज थोड़ी देर बाद देखांगे ही लाइव। और मैं सब नूं अज दे दिन मुबारकबाद दिंदा। और मैं दसांगा कि असीं 1990 दे विच जदों गुंबद दे उत्ते शहीद राम कोठारी शरद कोठारी जिहड़े 2 भरा बंधु सीगे वो शहीद होए, और 2 नवंबर नूं मैनूं 1990 च उत्थे गोली लगी। असीं जलंधर तो अपना 26 अक्तूबर नूं 4 लोग मेरे साथी जिहड़े मेरे 3 नाल साथी सी, असीं अयोध्या दा मंदिर दे निर्माण लई ढांचे नूं ध्वस्त करन लई निकले। और असीं जदों यूपी दे विच एंटर कीते असीं देखिया कि स्टेशन दे उत्ते विकट परिस्थितियां सीगीआं, हिंदुस्तान दे कई लोग माहौल नूं खराब करना चाहते सीगे। लेकिन असीं जदों यूपी पहुंचे असीं देखिया कि उत्थे कार सेवकां नूं या होर शक्की लोगों नूं पुलिस जिहड़ी हैगी है वो बाहर कढ रही सीगी, और कढ गिरफ्तार कर रही सी, कईयां नाल धक्का मतलब अत्याचार भी कर रही सीगी, क्योंकि उत्थे कल्याण मुलायम सिंह दी सरकार सीगी। लेकिन असीं बचदे बचांदे जिहड़ा अपना लखनऊ पहुंचे, लखनऊ असीं आउटर ते उतर गए ताकि सानूं कोई स्टेशन ते गिरफ्तार ना कर ले। असीं उत्थे उतरे आ, सानूं उत्थे एक मुरादाबाद दे जिहड़े CMO सी गुप्ता जी मिले, वो अपने घर लै गए, उत्थे मान सम्मान करके सानूं 21 किलोमीटर दूर जिहड़ा है बाराबंकी दे कोल छड्डिया। असीं बचदे बचांदे नेरे दे विचों बाराबंकी फिर असीं बस लभी, बस ते चढ़ के असीं अपना इस गल का डर सीगा कि फड़े ना जाइए, बाकी किसी गल का खौफ नहीं सी, बड़ा जज्बा सी साडे अंदर कि असीं इस पुनीत कार्य लई जा रहे हैं, असीं कोई अपना योगदान पाना है। असीं गोंडा पहुंचे हैं, गोंडा पहुंच के सानूं उत्थे लोगों ने जिहड़े विश्व हिंदू परिषद के लोग से लोग दूरों पहचान लैंदे सी कि कार सेवक है, हिंदुस्तान के कोने कोने तो लोग आए हुए सीगे। सानूं भी ते जिस तरीके तुसीं हुण दस रहे हो कि गोंडा पहुंचे, तुसीं गोंडा पहुंच के उस तो बाद जिहड़ी इक्को दम संघर्ष शुरू होया है ना, किसी नूं नहीं पता सीगा कि गोलीकांड भी हो सकता है, फायरिंग तक उत्थे हो जाएगी, किसी नूं नहीं पता सीगा। पर एक जज्बा सीगा सारिਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कि राम मंदिर निर्माण ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ शुरू कर ਦਿੱਤਾ जाना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उस संघर्ष बारे थोड़ा जिहा लोकां नूं ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ,
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀकांड ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ? ਅਸੀਂ ਗੋਂਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ 10 12 15 ਲੋਕ ਮਰੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਭਗਦੜ ਮਚੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਰ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਝੁੰਝਨੂ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਝੁੰਝਨੂ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੱਠ ਹੈਗੇ, ਮਠਾਧੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਘਰ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇ ਕਾਮ ਕਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਰਾਮਮਈ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ 15-20 ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਸ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ, ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੱਬੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭੱਬੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੇ ਰਾਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 25 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਬੁਲੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ, ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਘਾਵ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 5-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਾਵ ਦੀ ਜਰਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਬਾਈਂ ਟੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੰਗ 100% ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 95% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਿਬ ਦੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਲਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੋਰਖਸ਼ਾਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਗਣਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ। 80 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਆਸਥਾ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਰਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ 1990 ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯੋਧਿਆ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ। ਔਰ 1992 ਜਦੋਂ ਢਾਂਚਾ ਧਵਸਤ ਹੋਇਆ 6 ਦਸੰਬਰ 1992, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਜਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਸ ਭਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਸਤਾ ਨਬੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 1990 ਦੀ ਨਹੀਂ, 1992 ਦੀ ਜਦੋਂ ਢਾਂਚਾ ਧਵਸਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਦੀ 1992 ਦੀ ਹੈ। 1990 'ਚ 2 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ 1992 ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਔਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ? ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਨ ਰਾਮਪੁਰ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ 1-1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਘਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ
ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਘਰ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 1900 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਂਡਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ ਗੋਂਡਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਿਵਰਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਵਾਈਫ, ਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਤਾੜਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੀ, ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰੀ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਰਡਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ,
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਕਈ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਯੋਧਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਕਈ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਕੇਕਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਲਈ ਬਨਵਾਸ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਕੋਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਵਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਦੀਏ ਜਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਸੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੱਬ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰਾਜਦੀਪ ਚੱਠਾ, ਜਲੰਧਰ, दैनिक सवेरा। क्या आप है परेशान? क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।